들리세요? 네. 네, 시간이 되어서 메랜더 언약 장로교회 2024년 12월 15일 주일 예배 시작하도록 하겠습니다. 시편 139편 1절부터 4절에 보면 이런 말씀이 있습니다. Psalm 139, 1-4 say these things. O Lord, you have searched me and know me. You know when I sit down and when I rise up. You discern my thoughts from afar. You search out my path and my lying down and are acquainted with all my ways. Even before a word is on my tongue, behold, O Lord, you know it altogether. 여호와여, 주께서 나를 살펴보셨으므로 나를 아시나이다. 주께서 내가 앉고 일어섬을 아시고 멀리서도 나의 생각을 밝게 하시오며 나의 모든 길과 내가 눕는 것을 살펴보셨으므로 나의 모든 행위를 익히 하시오니 여호와여, 내 혀의 말을 알지 못하시는 것이 하나도 없으시니이다. Heavenly Father, we thank you so much for knowing us so thoroughly and knowing us who we are and all our shortcomings. You still call us to be your people and bring us here to worship you today. Pray that you will lead us in worship so that we may glorify your name by your power. 하나님 아버지, 주님께서 오늘 저희들을 예배 가운데 인도해 주셔서 하나님이 잘 아시는 저희가 연약한데도 불구하고 주님께서 주시는 힘과 능력으로 주님 원하시는 대로 하나님 이름을 높이기 위해 바르게 예배드리는 하나님 원하시는 대로 예배드리는 그런 시간 될 수 있도록 그것을 위해 기도하는 마음으로 예배에 참여할 수 있도록 주님께서 저희들을 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 찬양하시겠습니다.
한번 다 같이 일어나서 찬송가 64장 기뻐하며 경배하세 찬양 드리겠습니다. We'll confess our faith through the shorter catechisms 101 through 102 소리문답 101번 그리고 102번으로 저희 신앙 고백하겠습니다. 여러분 주보에 프린트되어 있습니다. 101번 첫째 간구로 우리는 무엇을 구합니까? 이름이 거룩히 여김을 받으시옵소서라는 첫째 간구로 우리는 하나님께서 자기를 알리시는 모든 일에서 우리와 다른 사람으로 하여금 하나님을 영화롭게 하도록 하시고 하나님께서 모든 것을 자기의 영광만을 위하여 친히 처리하여 주시기를 구합니다. Question 101. What do we pray for in the first petition? In the first petition, which is, Hallowed be thy name, we pray that God would enable us and others to glorify him in all that whereby he maketh himself known, and that he would dispose all things to his own glory. 102번. 둘째 간구로 우리는 무엇을 구합니까? 나라의 임하옵소서라는 둘째 간구로 우리는 사탄의 나라가 멸망하고 은혜의 나라가 흥왕하여서 우리와 다른 사람들이 거기 들어가 지켜주심을 받고 영광의 나라가 속히 오게 하여 주시기를 구합니다. Question 102. What do we pray for in the second petition? In the second petition, which is, Thy kingdom come, we pray that Satan's kingdom may be destroyed and that the kingdom of grace may be advanced, ourselves and others brought into it and kept in it, and that the kingdom of glory may be hastened. 사도신경을 되시는 고백하겠습니다. The Apostles' Creed will confess our faith. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고
본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저희로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and sitteth at the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Please be seated. 앉아주시기 바랍니다. 하나님께 회개 기도 드리겠습니다. At this time, we'll confess our sins together to the Lord in prayer. As we pray, remember that Christ has forgiven all our sins, past, present, future, because of what He has done on the cross. 예수님께서 저희들을 사랑하셔서 저희를 위해 십자가에서 죽으신 그 십자가 죽음을 기억하고 하나님께 모든 것을 가지고 와 구할 때 주님께서 저희 용서하시는 것 체험하기를 바란다고 간절히 기도하시겠습니다. 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 이 시간 저희가 주님께 나와서 저희 자신을 드리며 For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. The Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God, and if children, then heirs, heirs of God and fellow heirs with Christ, provided we suffer with him, in order that we may also be glorified with him. 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠, 아버지라고 부르짖느니라. 성령이 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니 자녀이면 또한 상속자, 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께 상속한 자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라. Heavenly Father, we thank you that we can call you our Father because of your grace shown to us through your Son. Pray that you will help us to realize and make sure once again in our hearts that we are truly your children and we don't have to fear anything, not worry about anything in our lives, but really trust you, and that's all that we need. 하나님께서 저희들 마음속에 오늘 예배 가운데 역사해 주셔서 저희가 정말로 하나님의 아들, 딸 된 것이, 하나님의 양자 된 것이 세상에서 가장 귀한 특권인 것을 다시 한번 붙잡고 마음속에 담대한 마음으로
세상을 무서워하지 않고 오직 하나님만 두려워하고 경외하고 그 앞에 나오기를 소원하는 그런 백성들 되게 오늘도 예배 가운데 주님께서 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 찬송가 84장, 통일 찬송가는 96장입니다. 온 세상에 캄캄하여서 we'll sing in number 84, The Lord of Glory, the Light of Earth together. 세상이 캄캄하여서 참 빛이 없었더니 그 빛나는 영광 나타나 온 세상 빛이었네. 영광 영광의 주 영광 영광의 주 하늘은 내게 비추었네. 영광 영광의 주 영광 영광의 주 이 세상에 빛은 오직 주 예수님. 주 말씀을 믿는 사람은 그 마음이 시원하고 주 명령을 준행하는 자 그 길이 환하겠네. 영광 영광의 주 영광 영광의 주 얼굴이 내게 비추었네. 영광 영광의 주 영광 영광의 주 이 세상에 빛은 오직 주 예수님. 죄 가운데 사는 사람은 그 눈이 어두워도 그 죄악을 씻는 날에는 그 눈이 밝아지네. 영광 영광의 주 영광 영광의 주 얼굴이 내게 비추었네. 영광 영광의 주 영광 영광의 주 이 세상에 빛은 오직 주 예수님. The Lord of glory, the light of earth, when earth lay captive tonight, and sin had robbed her of truth and words shine forth, and all things were bright. Glory, glory and praise, Lord of glory always. In my heart as this light radiantly shone. Lord of glory always, glory, glory and praise. Light of all the world is Jesus, Jesus alone. 기도하시겠습니다. Let's pray. Heavenly Father, we confess once again the light of the world is Jesus alone, as we sang just now. Pray that you would shine your light upon us as we worship you today. Help us to see who you are, understand what it means to serve you and follow you as our Lord. Help us to see that you are true God. Help us in our worship to be convinced in our hearts that we are walking in the path that is true. So help us throughout the worship that we would understand the gospel of Jesus Christ, and may Christ be the most treasured possession that we have in our lives. 하나님 아버지, 오늘 예배 가운데 주님께서 저희들 마음을 붙잡아 주시고 저희 시선이 주님을 향하게 하시고 예수 그리스도가 저희 삶에서 가장 귀하고 아름답고 기쁜 것임을 깨닫고 체험하는 그런 예배 시간 되도록 성령께서 인도하여 주시옵소서. 성령께서 저희 마음을 감화시키셔서 저희 가정과 삶의 터전
또 직장, 또 커뮤니티에서 삶을 살 때에 예수님이 정말 저희 안에 사는 것이 매일매일 삶 속에서 드러날 수 있도록 특별히 주일날 교회 예배 드리러 나와서 저희가 말하고 대화하고 서로 인사하고 교제하고 특별히 하나님께 예배드리고 기뻐하는 또 말씀을 듣는 가운데 저의 모습이 주님이 정말로 저희 마음속에 가장 중요한 분이니 증거되는 그런 예배가 될 수 있도록 오늘 특별히 역사하여 주시옵소서. 정말 저희들 서로를 위해서 기도합니다. 아버지께서 저희 가정과 교회를 돌보시고 또 이 나라를 돌보셔서 무엇보다도 저희들이 영육 간에 힘이 없고 또 아프고 또 의기소침해지고 낙심될 때마다 주님께서 저희를 일으켜 세우시고 특별히 저희들을 사용하여 주셔서 서로의 삶 속에 격려가 되는 그런 교회의 모든 교우들 관계가 될 수 있도록 주님께서 역사하시기를 간절히 구합니다. 아버지께서 저희 가운데 특별히 역사해 주셔서 하나님께 나와서 예배를 드릴 때 저희 모든 마음속에 힘든 것들이 해결이 되고 더 나아지고 치유가 되는 그런 성령의 역사가 이 교회 안에서 체험되어지기를 간절히 구하오니 주님께서 인도하시고 역사하여 주시옵소서. 아버지 특별히 나라를 위해서 기도할 때 미국을 위해서도 기도하고 위정자들을 위해서 기도합니다. 주님께서 그들 마음에 하나님 두려워하는 마음 주시고 주님 따라갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 특별히 한국을 생각하면서 특별히 기도하오니 아버지께서 긍휼히 보시고 은혜를 베풀어 주셔서 그 나라에 있는 모든 백성들이 마음속에 주님 앞에서 겸손하고 서로를 용납하는 그런 마음들이 될 수 있도록 성령께서 특별히 그 한국에 있는 교회들과 크리스천들을 통해서 빛을 비춰주시기를 간절히 구합니다. 특별히 이렇게 혼란스러울 때일수록 성도들이 크리스천들이 얘기하는 복음이 헛된 복음이나 그런 거짓된 복음이 아니라 정말로 사람의 힘으로는 불가능한 그런 혼란스러울 때에 오직 비춰주시는 밝은 비침이 증거되는 귀한 기회가 될 수 있도록 주님께서 역사하여 주시옵소서. 아버지께서 저희들 특별히 교회 선교사님들 지원하게 하시고 또 구제 사역 감당하게 하시니 감사를 드립니다. 저희가 미약한 모습으로 지원하고 참여하지만 주님께서 가난한 과부의 두렵돈을 귀히 보신 것처럼 저희의 진심을 담아서 선교에 참여하고 구제에 보탤 때에 아버지께서 그것을 사용하셔서 성령께서만 하실 수 있는 큰 곱절의 역사를 이루어 주시기를 간절히 구합니다. 물질적인 그런 도움뿐만이 아니라 하나님을 아는 그런 복이 저희 교회가 돕는 사역들 가운데 있기를 간절히 구하오니 특별히 선교사님들 힘을 주시고 마음에 주님을 붙잡을 때 성령의 충만함을 주셔서 그들의 사역으로 복음을 선포함으로 또 교회들과 함께 협력하여 하나님의 일을 같이 감당함으로 주님의 영광이 드러날 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 아버지께서 저희 오늘 예배 가운데 나올 때 빈손으로 나오지 않고 하나님 공급하신 것 가운데 구별하여서 헌금으로 가지고 나오게 하시니 감사합니다. 저희의 얼마 안 되는 것들이지만 그것들을 귀히 주님께 드리오니 저희의 마음을 받아주시고 하나님 뜻대로 사용하셔서 하나님이 이루시는 역사가 교회의 하나님 나라의 사역들이 정말로 주님 뜻대로 이루어지는 일이 저희 교회 가운데 있도록 주님이 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 주시는 말씀은 히브리서 6장 9절부터 12절까지입니다. Today's word comes from Hebrews chapter 6 verses 9 through 12. 히브리서 6장 9절부터 12절까지 말씀. 저 영어로 읽고 한국말로 읽겠습니다. Though we speak in this way, yet in your case, beloved, we feel sure of better things, things that belong to salvation. For God is not unjust so as to overlook your work and the love that you have shown for his name in serving the saints, as you still do. And we desire each one of you to show the same earnestness, to have the full assurance of hope until the end, so that
you may not be sluggish, but imitators of those who through faith and patience inherit the promises. 사랑하는 자들아, 우리가 이같이 말하나 너희에게는 이보다 더 좋은 것, 곧 구원에 속한 것이 있음을 확신하노라. 하나님은 불의하지 아니하사 너희 행위와 그의 이름을 위하여 나타낸 사랑으로 이미 성도를 섬긴 것과 이제도 섬기고 있는 것을 잊어버리지 아니하시느니라. 우리가 간절히 원하는 것은 너희 각 사람이 동일한 부지런함을 나타내어 끝까지 소망의 풍성함에 이르러 게으르지 아니하고 믿음과 오래 참음으로 말미암아 약속들을 기업으로 받는 자들을 본받는 자 되게 하려는 것이니라. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for bringing us here today to listen to your word. Help us now. May the Holy Spirit open our hearts and minds so that we may understand your encouragement and the comfort that comes from you in our hearts, so that we may be strengthened and we may do all the more to serve you and love you with all our might. We thank you. In Christ's name we pray. Amen. Okay. Boys and girls. Do you believe in Jesus? Yes? Do you believe in his dying on the cross for your sins and being raised from the dead on the third day? Do you believe that God promised his everlasting kingdom for you who believe in his Son? Do you believe these things? It's not some fairy tale, but actually this is what God said in the Bible, and that's what's actually true. If so, I want to encourage you today, know that you are a Christian. That means a follower of Christ. That means your hope is not in this world. Your greatest hope is not getting the best grade at school. I really hope that you get good grades at school. For that, you have to work hard and study hard, right? But I really hope also that that's not your greatest hope. Your hope does not lie in this world, but your hope lies in the kingdom of God, in Jesus Christ. Jesus loves you and will never leave you. Do your parents love you? I'd like to see some response. Do your parents love you? Your parents do love you. Okay? But your parents do fail you. Probably you can remember the times your parents disappointed you, right? He's gonna get you something he forgot. Things like that. Or more than those things, right? But you know what? Still they love you, but their love is not perfect. But you can be assured that Jesus loves you perfectly. He will never leave you. Do you believe that? Jesus is with you even at this moment. He reminds you today that you belong to him, and he is doing things in your life to make you more and more like him. Sometimes it feels like we're not growing, but that's not true. We are growing, not just physically, but spiritually. Jesus is making us more and more like him, holy, beloved of God, and loving God and doing his will. More and more as time goes by, he changes us. So, I'd like to encourage you, know that you're a Christian and trust in what God in Christ is doing in your life. Okay? You are taken care of. Remember that God remembers you. Okay? I don't know how the people in your life remembers who you are and what you have done and all the things you do every single day. Sometimes they forget, right? But you know what? God does not forget what you have done. Your faith in him and your service for people. Are you serving one another? Have you helped each other as you came to church today?
Are you going to help each other? Are you going to serve each other throughout today, during the service or after service, fellowship? What can you do? Well, think about it. What should you do? Think about it. Should you not think about what you can do for God's people instead of just receiving from the people of God? You're already big enough to actually serve and contribute to God's people. Yet, if you are really Christian, I want to show you, you already experienced God in some way. Sometimes it doesn't look like we're all that much. Actually, God has done great things. God has done great things in your life already. Think about the times. Do you remember that you restrained yourself from cursing your family or friend when you were really angry? Sometimes you probably did, but other times you didn't. Why do you think you didn't? Because God held you back. Remember, you tried to be nice to your brother or sister because you knew that God would be pleased with what you do. Remember those times when you really tried, but nobody really recognized you and you felt like nobody's looking at me? But you know what? God remembers. God saw it. Remember that deep down in your heart, you love your parents and you want to show your love in different ways. Probably your parents didn't respond to you in the same way every time. But you know what? God saw your heart. You have served God's people already and your family, and God knows it. People around you do not think about it. God thinks about it all the time. You know what? We have to keep doing it. Follow the example of other faithful believers in the church around you and in your family. Follow the example of Jesus Christ, who went before you. You know what? Actually, Jesus is the one who did everything perfectly to obey God and serve Him. And actually, more than all the people not remembering what we did, everyone around Jesus just ignored Him. Actually, forsook Him, ran away, when in the most obedient time that Jesus spent on this earth. He went up on the cross all by Himself. Nobody recognized Him. You know what? God was watching. He remembered His Son. And He did not leave Him in the grave. That's why He raised Him from the dead. Jesus was remembered by His Father. And in Jesus, we are remembered by God. So, be encouraged today. I hope everyone here in this church really love you and greet you and do the best to love you and fellowship with everything. But even if nobody takes notice of you today, hope that doesn't happen, but even if that happens, know that God is already among us and He takes notice of you and He says, well done, good and faithful servant. Come into my kingdom. That's what He will say when Jesus comes. Okay? Yes, let's pray. Dear Heavenly Father, we come to You, and sometimes we feel like nobody cares about us, but that is not true because You actually do. And remember Your people, including us who believe in Jesus Christ. So, Father God, we pray that You would encourage our hearts, even today, through this worship and fellowship afterwards. Would You encourage our hearts through what You do in people's lives? And pray that You will give us courage and confidence and faith and patience to be doing Your work in Your church. And thank You so much. In Jesus Christ's name we pray. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 주님께서 저희들 마음에 주님을 바라보는 마음 주시고
하나님으로부터 말씀을 기대하는 마음 주셔서 성령께서 저희 가운데 역사하실 때 기쁨으로 화답하는 시간 될 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 우리는 혹시 신앙생활 또 교회 생활 하다가 힘이 빠지거나 낙심하는 경우가 있을까요? 저희는 이렇게 마음을 써서 계획을 세워서 열심히 누군가를 섬기려고 했는데 그 사람이 잘 알아주지 않거나 또는 어떤 바라는 마음으로 하나님께 기도하면서 교회에서 어떤 일들이 벌어지길 바라는데 그런 일이 일어나지 않거나 또는 가정에서 그렇게 사랑하는 자녀가 나를 잊어버리고 있을 때 또는 여러 가지 이유로 해서 여러분 혹시 신앙생활, 교회생활 하다가 낙심하거나 힘이 빠지는 일을 경험한 적이 있으십니까? 그럴 때에는 어떻게 다시 소망을 찾고 힘을 얻게 될까요? 그동안 어떻게 그런 시간들을 견뎌 오셨습니까? 그냥 꾹 참으셨나요? 아니면 실제로 하나님께 어떤 것들을 기도하고 주님이 이렇게 하면 돼 라고 가르쳐 주셔서 그렇게 했더니 정말로 저의 마음이 위로받고 치유되는 것을 경험한 적이 있으신가요? 오늘은 어떠십니까? 오늘 예배 나오셔서 교회 이렇게 성도들 같이 보고 함께 있을 때 마음에 막 즐겁고 힘이 막 솟아오르세요? 어떠신가요? 이미 눈치채셨겠지만 제가 감기 기운이 이제 거의 사라지려고 하는데 덕분에 목소리가 그러니까 제가 제 아내를 처음 만났을 때 제 목소리가 딱 이랬어요. 그래가지고 굉장히 좋은 목소리인 줄 알았나 봐요. 근데 지금 그런 상태거든요. 근데 이렇게 중저음으로 까니까 분위기가 막 가라앉는 것 같고 그렇지 않아도 분위기 가라앉는 것 같은데 목소리까지 이러니 어떻게 오늘은 그러면 우리 마음속에 있는 하나님을 향한 갈망하는 마음이 채워지는 것을 경험할 수 있을까요? 오늘 히브리서 말씀을 선택한 이유 중에 한 가지가 다른 여러 본문들이 성경에 있지만 특별히 이 본문이 저희 같은 사람들, 성도들을 이렇게 격려하고 힘을 주는 것이 좀 제가 볼 때는 확실하게 드러나서 이것을 특히 고르게 되었습니다. 마태복음 강의를 끝내고 앞으로 12월, 1월 중에 여러 가지 말씀을 가지고 저희 신앙에 대해서 또 교회에 대해서 얘기를 할 텐데 그래서 책을 정해서 나가기 시작하기 전에 저희가 몇 가지 여러 군데 성경 보여드릴 텐데요. 오늘 특별히 히브리서 말씀 보면서 저희가 좀 살펴볼 것은 하나님께서는 저희를 기억하시고 위로하신다는 것입니다. 그뿐만 아니라 하나님께서는 저에게 힘을 주시고 감당할 수 있도록 이끌어 주신다는 것이죠. 저희가 어떤 상태에 있든지. 오늘 본문을 들여다보려고 할 때 여러분 성경을 보실 때 늘 그 앞뒤를 살펴보시고 내가 잘못 해석하지 않도록 그 문맥을 살피는 것이 중요한데요. 오늘 그 본문 히브리서 6장 그러면 혹시 기억하시는 분이 있으실지 모르겠지만 히브리서 6장은 성경에서 구원을 이룰 수도 있는 것 아니야? 라고 의심하도록 제 마음을 흔드는 가장 대표적인 본문이 있는 그런 장입니다. 히브리서 6장의 4절부터 8절까지 보면 제가 다 읽지는 않겠습니다. 하지만 결국 그 내용이 뭐냐면 한 번 빛을 받고 하늘의 은사를 맛보고 성령에 참여한 바가 되고 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보고도 타락한 자들은 다시 새롭게 하여 회개하게 할 수 없다고 경고합니다. 그러니까 예수님 잘 믿는 것처럼 보이고 교회 잘 다니는 것 같고 그런데 어떤 일들이 있어서 시험 들어서 교회를 떠나고 신앙을 버리고 이런 일들이 일어나면 히브리서 기자는 그 사람은 다시
회개해서 주님께 돌아올 수 없다라고 단정지어서 얘기를 하고 있는 것이죠. 그래서 이 본문은 사실은 히브리서 6장은 굉장히 해석하기도 힘들고 뭐 해석이 잘 한다고 해도 마음에 큰 부담으로 다가오는 그런 장입니다. 그런데 놀라운 것은 그런 경고의 무서운 경고의 말씀을 준 바로 다음에 성경에서 찾을 수 있는 가장 큰 위로의 말씀을 거기에 주신다는 거죠. 히브리서 기자는 우리가 누가 히브리서 썼는지 잘 모릅니다. 그런데 이 히브리서 기자는 이 편지를 읽고 있는 교회의 성도들을 무서운 경고를 준 바로 다음에 격려하며 권면하는 말씀을 나누고 있습니다. 9절에 보시면 이렇게 말씀합니다. 사랑하는 자들아 우리가 이같이 말하나 너희에게는 이보다 더 좋은 것 곧 구원에 속하는 것이 있음을 확신하노라. 이같이 말하나라는 것은 4절부터 8절까지 나와 있는 그런 무서운 경고들에 대해서 얘기하는 것입니다. 내가 지금 너에게 이렇게 무섭게 한번 엎어지고 한번 미끄러지고 한번 실패하면 마치 회복할 수 없을 것처럼 이렇게 경고를 하지만 그리고 그 말씀은 사실이지만 그럼에도 불구하고 내가 너희에 대해서만큼은 너희가 이렇게 되지 않을 것을 확신한다라고 얘기를 하는 것입니다. 그 얘기는 4절부터 8절까지의 경고가 이 사람들에게 아무런 상관도 없는 관련이 없는 경고라는 것이 아니라 분명히 그 말씀을 듣고 정신 바짝 차리고 하나님을 계속해서 따라가는데 힘써야 되는 것을 깨닫게 하기 위해서 4절부터 8절까지 말씀을 그들에게 주셨습니다. 그럼에도 불구하고 너희들이 그 경고를 받아들이면서 생각해야 될 것은 너희는 궁극적으로 구원을 잃을 사람들이 아니다라고 확신을 주시는 것입니다. 그것이 9절에서 말하는 것입니다. 이보다 더 좋은 것, 그러니까 타락하는 것보다 회개하지 못하게 하는 것보다 더 좋은 것 무엇일까요? 구원에 속한 것이 너희에게 있음을 확신하노라. 히브리서 기자는 이 사람들을 두고 이 특정한 사람들을 두고 그렇게 당당하게 담대하게 얘기를 했다는 것이죠. 어떻게 그렇게 확신할 수 있을까요? 여기서 잠깐 옆에 계시는 분 잠시 보시면 여러분은 옆에 계시는 성도가 정말로 구원받은 성도라고 확신하십니까? 예, 은혜롭게 아멘 할 수는 있지만요. 근데 어떻게 하시냔 말이죠. 어떻게 하시냔 말이에요. 어떻게 확신해요? 물론 우리가 하나님이 아닙니다. 우리 하나님처럼 아는 게 아니죠. 하지만 인간적으로도 정말 내 의자를 딱 보고 앉으면 의자가 나 받쳐줄 거라 적어도 그 정도 확신하는 정도로 내 옆에 있는 정도는 구원받은 나와 같이 천국에 갈 사람이다라고 어떻게 확신하냐는 거죠. 물론 여러 가지 방법이 있습니다. 그의 신앙 고백을 듣고 그가 지금 예배드리고 있던 사실을 기억하고 여러 가지가 있지만 저희가 은혜로 구원받고 믿음으로 구원받는 것을 그렇게 확실하게 분명히 중요하게 생각하고 가르치면서도 동시에 여기서 놀라운 것은 히브리서 기자는 이 사람들이 구원받은 사람들이고 구원받을 사람이라는 것을 그들의 행위를 통해 증명받는다는 것입니다. 단순히 말로서의 신앙 고백뿐만이 아니라 그 말의 신앙 고백이 행위로 나타나는 것을 통해 이 사람이 정말로 천국 백성이구나라고 확신받는다는 것이죠. 반대는 뭐겠어요? 말로는 예수님 믿는다고 신앙 고백 다 하고 뭐지 선서 다 하는 것 같은데 그의 행위가 크리스찬의 순종함이 안 보이면 아마도 그 사람은 구원받지 못하는 사람일 것이라고 생각할 수 있다는 것입니다. 반대로 말로 신앙 고백을 하는데 그의 삶 속에 부족하지만 진실된 실제로 하나님을 섬기는 일이 교회 예배와 사역을 통해 보여진다면 그러면 그 사람이 정말로 나와 함께 천국에 속한 사람인 것을 구원에 속한 것이 우리에게 있는 것을 확신할 수 있다는 것이죠. 왜 이렇게 말씀드리냐면 10절에 보시면 이렇게 얘기합니다. 하나님은 불의하지 아니하사 너희 행위와 그의 이름을 위하여 나타낸 사랑으로 이미 성도를 섬긴 것과 이제도 섬기고 있는 것을 잊어버리지 아니하시느니라. For God is not unjust so as to overlook your work and the love that you have shown for His name in serving the saints as you still do.
우리의 믿음이 참된 것은 우리의 삶이 증거한다는 것이죠. 그 말은 우리의 선행이 우리를 구원받게 하는 것이 아니라 그 반대인 것이죠. 우리가 진정으로 구원받는 사람들이기 때문에 선한 일을 한다는 것입니다. 에베소서 2장 8절 여러분 잘 아는 말씀 보면 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이라. 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하심이라. 은혜로 믿음으로 구원을 받았는데 하나님께서 우리를 구원하신 목적은 우리로 하여금 선한 일을 할 수 있도록 하기 위해서 그렇게 구원하셨다고 말씀하는 것이죠. 그래서 베드로 후서 1장 5절부터 이렇게 말씀합니다. 그러므로 너희가 더욱 힘써 너희 믿음의 덕을, 덕의 지식을, 지식의 절제를, 절제의 인내를, 인내의 경건을, 경건의 형제 우애를, 형제 우애의 사랑을 더하라. 이런 것이 너에게 있어 흡족한즉 너희로 우리 주 예수 그리스도를 알기에 게으르지 않고 열매 없는 자가 되지 않게 하려니와 이런 것이 없는 자는 맹인이라 멀리 보지 못하고 그의 옛죄가 깨끗하게 된 것을 잊었느니라. 그러므로 형제들아 더욱 힘써 너희 부르심과 택하심을 굳게 하라. 너희가 이것을 행한즉 언제든지 실족하지 아니하리라. 하나님이 태초전부터 우리를 선택하시고 우리를 구원하신 것을 어떻게 우리가 알 수 있다고요? 하나님이 가르쳐 주신 것들을 순종함으로 행할 때 행하면 행할수록 하나님이 우리를 은혜로 구원해 주는 것을 확신할 수 있다는 것입니다. 믿으십니까? 우리가 하나님을 순종하는 만큼 구원의 확신은 더 커지게 되어 있다는 것이죠. 히브리서 편지를 읽고 있는 이 성도들은 교회로 모여서 선한 일을 행하는 사람들이었습니다. 그들은 참된 믿음을 가지고 주님이 가르치신 일들을 행하는 사람들이었고 그것이 소문이 나 있었기 때문에 그것이 히브리서를 쓴 이 히브리서 기자에게 들렸다는 것이죠. 그래서 이 히브리서 기자는 이 사람들이 정말로 구원받은 사람들임을 확신할 수 있었습니다. 그들의 행위에 대한 소문을 듣고 바울 사도도 비슷한 얘기를 데살로니가전서 1장 8절에서 합니다. 데살로니가 교회에 대해서 얘기할 때 주의 말씀이 너에게로부터 마게도냐와 아가야에만 들릴 뿐 아니라 하나님을 향하는 너희 믿음의 소문이 각처에 퍼졌으므로 우리는 아무 말도 할 것이 없노라. 그들이 이러한 참된 제자의 삶을 살고 있음은 무엇보다도 바울 사도도 인정하고 소문이 나고 자타가 공연하는 거죠. 한 가지 여기서 조금 저희 자신에게 묻고 싶은 질문은 뭐냐면 우리 교회는 어떻게 소문이 나 있을까요? 여러 가지 소문이 있겠죠. 근데 혹시 그 여러 가지 소문 중에 그런 소문이 있나요? 그 교회는 성도들이 서로 사랑으로 섬기는 교회다라는 그런 비슷한 거기는 정말 사랑이 많아. 정말 거기는 서로 희생을 해서 막 섬기려고 해. 어려운 가운데서도 서로를 돌보고 아끼는 그런 정말 진정한 교제가 있는 교회라고 소문이 나 있나요? 그러니까 이거 정말 질문입니다. 그러니까 여러분이 안 하고 계시다는 얘기가 아니라 하고 계시는지 저희가 한번 생각을 해보는 것이죠. 그런데 여기서 약간 반전이 있습니다. 왜냐하면 진짜로 하나님을 순종하고 섬긴다고 선한 행실이 있다는 것이 알려지는 것이 그렇게 중요함에도 불구하고 히브리서 기자는 사람이 아는 것에 가장 중점을 두지 않습니다. 사람은 인정해주지 않을 수 있지만 하나님은 인정하신다는 것이죠. 10절 말씀 다시 한번 보시면 하나님은 불의하지 아니하사 너희 행위와 그의 이름을 위해 나타낸 사랑으로 이미 성도를 섬긴 것과 이제도 섬기고 있는 것을 잊어버리지 아니하시느니라. 여러분 특히 저희 작은 교회에서 서로를 더 많이 보게 되고 더 잘 알게 될 수 있지만 그럼에도 불구하고 우리가 서로를 잘 모르는 것들이 아마 많을 것입니다. 하나님을 위해서 어떻게 섬기고 있는지
다른 사람들도 아무도 모르는 것들이 아마 많을 것입니다. 그렇지만 여러분, 하나님께서 여러분의 섬김을 알고 계시다는 것이죠. 주님은 잊어버리지 않으십니다. 여러분들이 어떤 마음의 동기로 어떻게 교회에서 섬겼는지를 하나님은 잊어버리지 않으시고 갚아주신다는 것이죠. 인정하신다는 것입니다. 사람이 막 알아주는데 하나님이 인정하지 않으신 것과 아무 사람도 알아주지 않지만 전능하신 하나님이 나를 알아주신다는 것, 어느 것을 선택하시겠어요? 근데 우리의 작은 섬김도 하나님께서는 다 보고 계십니다. 고린도전서 4장 3절에 보면 너희에게나 다른 사람에게나 판단받는 것이 내게는 매우 작은 일이라 아우사고도가 말하는 것이죠. 나도 나를 판단하지 아니하노니 내가 자책할 아무것도 깨닫지 못하나 이로 말미암아 의롭다함을 얻지 못하노라. 다만 나를 심판하실 이는 주시니라. 그래서 우리는 우리의 신앙을 하나님 앞에서 사는 것입니다. 히브리서 기자는 지금 히브리서 편지를 읽고 있는 사람들의 신앙이 참된 것임을 인정하고 무엇보다도 하나님이 너희를 기억하고 계시다라고 격려하면서 그것에 근거하여 그 11절에 있는 권면을 합니다. 보시면 그들이 어떻게 신앙생활을 하기를 원하는지 여기서 11절부터 얘기를 합니다. 우리가 간절히 원하는 것은 너희 각 사람이 동일한 부지런함을 나타내어 끝까지 소망의 풍성함에 이르러 And we desire each one of you to show the same earnestness to have the full assurance of hope until the end. 히브리서 기자는 이 교회의 성도들을 위해서 간절하게 기도하며 바라고 있습니다. 그는 히브리서를 읽고 있는 성도들이 그 교회가 얼마나 힘든 일들을 겪고 있는지 잘 알고 있습니다. 사실 저희가 이제 히브리서 공부할 때가 된다면 그 배경을 보면 저희가 어떤 교회인지 확실히 알 수는 없지만 이 편지의 내용을 보니까 확신할 수 있는 것은 이 교회는 핍박받는 교회였다는 것입니다. 신앙생활 하기가 너무나 힘든 그런 교회였어요. 세상이 핍박이 심했고 예수 그리스도를 믿는다고 교회에 계속 예배 나오는 것이 한 주 한 주 보장할 수 없는 이게 믿기 정말 믿음 생활하기 힘든 그런 상황에서 신앙생활을 하고 있어서 히브리서 기자는 계속해서 목회적인 마음을 가지고 너희 신앙을 포기하지 말아라 계속 여러 가지 방법으로 격려하고 있는 것입니다. 그런데 여기서 11절에서 권하는 것은 우리가 간절히 원하는 것은 너희 각 사람이 동일한 부지런함을 나타내요 라고 얘기합니다. 동일한 부지런함을 나타내요. 무슨 동일한 부지런함일까요? 무엇과 똑같은? 어떻게 하면 내가 하나님을 열심히 섬길 수 있을까 이렇게 고민하는 것을 내가 어떤 식으로 해야 정말로 히브리서 기자가 말하는 것을 잘 따라가는 것일까요? 여기서 동일하다는 것은 다른 것이 아니라 너희들이 이미 예수 그리스도를 통해서 아는 그 사랑으로 서로 섬기는 것, 이미 잘 하고 있는 것, 그 열심을 가지고 이제 내가 지금 너에게 말하는 그것에 또한 힘쓰라라는 것입니다. 그러니까 그들은 이미 열심히 무엇인가를 한 경험이 있습니다. 그 경험을 가지고 이제 지금 히브리서 기자가 말하는 그 대상을 가지고 그것에 힘쓰라고 그것만 거기다가 적용을 하면 되는 것입니다. 어렵거나 알지 못하는 것이 아니란 말이죠. 그러면 그것이 무엇인가? 너희가 서로 사랑하면서 섬기는 거 너무나 잘하는데 그래서 교회를 같이 이루고 있고 계속 유지하고 있고 계속 힘써서 지금 끈질기게 붙들고 있는데 너희가 지금 그 간절한 마음으로 지금 이제 힘써야 되는 것이 뭐냐면 그 똑같은 열심으로 여기 보니까 끝까지 소망의 풍성함에 이르러 라고 말씀합니다. 무슨 얘기냐면 결론적으로 예수 그리스도께서 다시 오실 날 약속하신 영광스러운 하나님 나라를 우리가 기업으로 받을 수 있을 것이다, 받을 것이다 라는 소망을 기억하고 생각하는 일에
열심으로 적극적으로 묵상하고 붙들고 기억하고 서로에게 리마인드하고 그렇게 그것에 포커스를 맞춰서 살아가는 것입니다. 지금 현재 서로 사랑하는 거 너무나 잘하고 있다. 그런데 지금 어떻게 서로 붙잡고 서 있을지만 그것에만 마음이 다 쏠리는 것이 아니라 너의 시선을 앞으로 하나님이 너에게 약속하신 그리스도가 다시 오실 소망에 맞춰서 똑같은 열심을 그것을 바라라라고 말씀을 하는 것이죠. 빌립보서 3장 13절에 보시면 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄을 여기지 아니하고 오직 한 일 즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라. 지금 내가 인버브 되어 있는 교회의 삶이나 섬김 다 중요하고 거기에 열심히 힘을 쓰는데 그거 잘하고 계속해야 되는데 그것만 하는 것이 아니라 똑같은 열심으로 표대를 향해서 앞을 향해서 나아가고 달려가라는 것입니다. 그것은 그리스도 예수 안에서 우리를 부르신 그러한 목적입니다. 결국 하나님의 나라, 우리 가운데 실현될 주님의 나라라는 것이죠. 에베소서 4장 13절에 이렇게 표현합니다. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니. 여러분 자신을 생각해 볼 때 여러분이 지금 그리스도의 장성한 분량까지 다 충만해졌나요? 저는 다 충만하지 못했습니다. 저는 아직 솔직히 말씀드리면 아직 좀 많이 멀은 것 같아요. 그런데 내가 늘 생각해야 되는 것은 하나님께서 계획하신 그리스도께서 우리에게 알려주신 내가 나를 닮은 이만큼까지 성숙해야 된다라고 가르쳐주시는 것이 있다는 겁니다. 신앙의 모습이 있다는 것이고 성숙한 모습이 있다는 거예요. 그것을 저희가 매일 섬기는 삶을 살면서 기억하고 그것을 추구해야 한다는 것입니다. 그러기 위해서 12절에 보시면 게으르지 아니하고 믿음과 오래 참음으로 말미암아 약속들을 기업으로 받는 자들을 본받는 자 되게 하려는 것이죠. 열심을 내야 되고 그 열심의 대상이 무엇인지 하늘나라의 소망이라고 얘기를 하시는데 그런데 히브리서 기자는 거기서 그치지 않습니다. 하나님이 선한 싸움을 싸우고 믿음의 경주를 끝내는 사람들에게 주님께서 잘했다 칭찬하시며 주실 상급이 있는 것을 상기시키시는 것입니다. 다시 말해 언약 백성의 신앙의 여정은 계속 힘들기만 한 고난의 연속이 아닙니다. 지금 혹시 신앙생활 하는데 어려운 건 느끼신다면 여러분 영원히 이렇게 되지 않습니다. 저의 고난에는 어려움과 낙심함 여러 가지 힘든 그 고통에는 반드시 끝이 있고 그 싸움을 잘 끝까지 싸운 사람들에게 하나님이 주실 보상이라는 것이 있다는 것이죠. 이스라엘 백성이 들어가려고 했던 힘썼던 가나안 약속의 땅이 늘 그들에게 있었던 것처럼 예수 그리스도를 믿고 세상에서 나그네로 살면서 본향을 향해 걸어나가는 순례자들에게는 장차 물려받을 하나님의 기업이 있습니다. 그런데 이것도 역시 히브리서 기자는 그냥 추상적으로 던져놓고 마는 것이 아니라 실제로 그들이 그렇게 소망을 가지고 끝까지 견딜 수 있도록 말씀을 주시는데 그것이 뭐냐면 그들이 본받아야 할 신앙의 본이 있다는 것입니다. 내가 지금 어떻게 해야 될지 잘 모르고 어떻게 섬기는 것이 제대로 해야 되는 것이 잘 모를 때 그때 우리에게 이렇게 하면 돼 라고 보여주는 신앙의 본이 있다는 것입니다. 구체적인 영적 싸움을 싸우고 세상을 이겨내려는 사람들에게 이렇게 하면 돼 라고 우리 앞서 보여주시는 사람들이 있다는 것이죠. 그들 앞서 믿음과 오래 참음으로 주님이 허락하신 경주를 다 마치고 하나님의 기업을 받은 사람들이 있습니다.
빌립보서 3장 17절에 보면 바울 사도가 자신을 가리켜서 이렇게 얘기합니다. 형제들아 너희는 함께 나를 본받으라. 그리고 너희가 우리를 본받은 것처럼 그와 같이 행하는 자들을 눈여겨보라. 여러분 신앙에서 지금 누구를 닮아가고 있나요? 저희 모두가 예수님을 닮아가고 있습니다. 그런데 실제로 예수님을 닮은 모습이 이런 모습이다라고 여러분 삶 속에 보여주신 신앙의 선배들은 누군가요? 여러분의 부모님이 여러분의 신앙의 선배이십니까? 아니면 이 교회 안에 혹시 여러분이 따라갈 만한 신앙의 본 되시는 분들이 있나요? 히브리서 말씀 12장에 보면 이런 말씀이 있습니다. 이러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 화다한 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로써 우리 앞에 당한 경주를 하며 믿음의 주요 또 온전케 하시는 이인 예수를 바라보자. 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라. 우리 앞에 앞서간 믿음의 선배들이 그 갖은 고난을 다 이겨내고 주님을 끝까지 따랐던 본을 보여주셨습니다. 그래서 저희가 그분들을 보면서 마음에 힘을 얻고 그렇게 살려고 따라가는 것 너무나 귀한 것입니다. 근데 결국은 그 모든 신앙의 본의 끝에는 예수 그리스도께서 서 계시다는 것이죠. 주님이 우리가 따르는 가장 완전한 신앙의 본이 됩니다. 믿음의 주요 온전케 하시는 이인 예수를 바라보자. 주님을 바라보고 주님을 바라보는 사람들을 바라보고 우리 교회가 모두 함께 한 마음으로 주님을 따라가는 것입니다. 오늘 성찬을 가지게 됩니다. 성찬을 대하면서 우리 눈으로 보는 것은 예수 그리스도의 십자가 죽음을 기념하는 빵과 잔입니다. 우리 죄를 사하기 위해서 우리를 하나님의 선한 백성을 만들기 위해서 자기 몸을 버리신 예수 그리스도의 믿음과 인내와 고난과 역사를 이 빵과 잔을 보면서 기억하게 되는 것이죠. 다시 말해 이 떡이 찢긴 것을 보면서 그리스도의 살이 찢겼기 때문에 내 죄가 사함받았다는 것을 기억하는 동시에 그리스도의 살이 찢긴 것처럼 나도 주님을 따라 고난의 길을 가야 되고 갈 수 있다는 것을 리마인드 받는 것입니다. 우리에게 주어진 신앙의 역경을 능히 이겨낼 수 있는 힘은 우리 가운데 거하시는 예수 그리스도 때문에 생깁니다. 오늘 성찬은 그것을 기억하게 하는 것입니다. 고난을 받아서 십자가에서 죽으시고 생명의 능력으로 부활하신 예수 그리스도께서 우리와 영원히 함께 하신다는 것을 성찬을 통해서 리마인드를 받을 때 그로부터 주님으로부터 힘을 얻게 된다는 것이죠. 어떤 힘이요? 지금 내게 주어진 신앙의 역경을 이겨낼 수 있는 힘을 거기서 얻는 것입니다. 그것은 단순히 예수님이 이렇게 하셨으니까 너희도 해라고 그런 동료로 그치는 것이 아니라 예수님께서 이미 우리를 위해 승리하셨기 때문에 우리도 그 안에서 승리할 수 있다고 격려하시고 힘을 확신을 주시는 것입니다. 세상의 유혹에 쓰러지지 않을 수 있는 그런 성령의 충만은 그리스도의 살이 이미 찢기고 그의 피가 십자가에서 흘려졌기 때문에 지금 내가 확신할 수 있다는 것이죠. 말씀 뵙겠습니다. 여러분 요즘 어떻게 신앙생활을 하고 계십니까? 교회 예배에 참여하면서 속으로 모임에 나가면서 여러 가지 모습으로 또 이 교회에서 섬기면서 어떻게 마음의 기쁨으로 사역을 하고 계십니까? 혹시 힘들거나 지치거나 인내하기 힘들거나 또는 다 포기하고 싶을 때 그런 순간들이 찾아올 때 히브리서 기자의 권면을 기억하실 수 있기를 바랍니다. 하나님께서 우리의 모습을 기억하시고 하나님께서 우리에게 그리스도를 주셨고 우리가 이렇게 하면 된다고 우리 앞에 주님의 십자가를 보여주셨습니다. 주님을 붙잡고
주님 붙잡은 선배들을 따라가면서 마음속에 오늘도 힘을 얻는 성령의 역사가 있는 예배가 될 수 있기를 그리스도의 이름으로 간절히 축원합니다. 같이 한번 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 사람의 말이 아니라 하나님의 말씀으로서만 저희가 마음이 움직이고 힘을 얻을 수 있는 줄로 압니다. 주님, 저희 방금 묵상한 말씀이 사람의 말이 아니라 하나님께서 말씀하신 진리이오니 주님께서 살아계신다면, 주님께서 또 제정하신 성찬이라면 주님께서 이 가운데 역사해 주셔서 듣는 말씀과 보는 눈으로 보는 복음의 말씀으로 저희를 이렇게 세워주시고 주님을 따라가는데 성령의 충만한 능력이 넘치도록 주님 이 시간 역사하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 고린도전서 11장 23절에 보면 내가 너에게 전한 것은 주께 받은 것이니 곧 주 예수께서 잡히시던 밤에 떡을 가지사 축사하시고 떼어 이르시되 이것은 너희를 위하는 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라 하시고 식후에 또한 그와 같이 잔을 가지시고 이르시되 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨으니, 이 교회의 모든 수찬 교인들과 또 이 교회 수찬 교인 정교인이 되지 않았어도 마음에 정말로 예수 그리스도를 믿고 또 그것을 고백하는 가운데 세례를 받으신 모든 교인들은 이 성찬에 참여하실 수 있습니다. 앞으로 나오셔서 이 떡을 받으시고 자리에 돌아가서 함께 잡수시겠습니다. 주 예수 그리스도께서 잡히시던 밤에 떡을 가지사 축사하시고 떡을 떼어 제자들에게 주셨음 같이 나는 그 주님의 이름으로 이 떡을 여러분들에게 드립니다. 받아 먹으라. 이것은 너희를 위하는 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라 하셨습니다. 다 같이 주님의 몸을 먹겠습니다. 그리스도의 피를 받는 분잔을 하도록 하겠습니다. 다 받으시고 자리에 돌아가신 후에 함께 마시도록 하겠습니다.
주께서는 또한 이와 같이 잔을 가지사 이미 그의 이름으로 이루어진 것 같이 살해하시고 그것을 제자들에게 주시며 말씀하셨습니다. 너희가 다 이것을 마시라. 이것은 죄사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피, 곧 새 언약의 피니라. 너희가 다 이것을 마시라. 다 함께 그리스도의 피를 마시겠습니다. 하나님 아버지, 예수 그리스도의 죽음을 기념하는 이 식탁에 그리스도의 사유가 피를 보여주는 상징하는 이 떡과 잔을 참여하게 하시니 감사합니다. 저희가 이것을 먹고 마시며 믿음으로 참여할 때 육체적으로가 아니라 영적으로 그리스도와 연합되는 것을 체험할 수 있다고 약속을 주시니 감사합니다. 저희가 그리스도 안에, 그리스도가 내 안에 있는 것을 저희 교회의 삶과 신앙의 삶을 통해서 가정에서 느낄 수 있도록 하시고 그리스도와 연합한 자들로서 살려고 할 때 필요한 모든 것을 주님께서 공급하시는 것을 체험할 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 주님이 내리시는 복을 저희가 살면서 이번 주에도 충만하게 느낄 수 있기를 간절히 바라오며 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 네. 다 같이 일어나셔서 찬송가 240장, 통일 찬송가는 231장입니다. 주가 맡긴 모든 역사고 singing number 240 When my life work is ended together. 주가 맡긴 모든 역사 힘을 다해 마치고 밝고 밝은 그 아침을 맞을 때 요단강을 건너가서 주의 손을 붙잡고 기쁨으로 주의 얼굴 배우리. 나의 주를 내가 그의 곁에 서서 배우며 나의 주를 손에 못자국을 보아 알겠네. 하늘 날아 올라가서 주님 앞에 절하고 온유하신 그 얼굴을 배울 때 있을 곳을 예비하신 크신 사랑 고마워. 나의 주께 기쁜 찬송 드리리. 나의 주를 내가 그의 곁에 서서 배우며 나의 주를 손에 못자국을 보아 알겠네. 이 세상을 일찍 떠난 사랑하는 성도들 나를 맞을 준비하고 있겠네. 저희들과 한 소리로 찬송 부르기 전에 먼저 사랑하는 주를 배우리. 나의 주를 내가 그의 곁에 서서 배우며 나의 주를 손에 못자국을 보아 알겠네. 영화로운 시온성에 들어가서 다닐 때 흰 옷 입고 황금길을 다니며 눈도 맞추어서 새 노래를 부를 때 세상 고생 모두 잊어버리리. 나의 주를 내가 그의 곁에 서서 배우며 나의 주를 손에 못자국을 보아 알겠네. When my life work is ended and darkness was falling high, when the bright and glorious morning I shall see, I shall know my Redeemer when I reach the other side, and His smile will be the first to welcome me. I shall know Him, and redeemed by His side I shall stand. I shall know Him, by the print of the nails in His hand. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you now and forevermore. 이제는
주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령님의 교통하시고 위로하시고 힘주심이 예수 그리스도를 목표로 하고 주님을 알아가기를 힘쓰며 서로 사랑하기를 그치지 않으려는 신앙 가운데 끝까지 소망을 가지고 머무르려고 하는 모든 성도들과 그들의 자녀들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 감사합니다. 예배를 마쳤습니다. 자리에 앉으시기 바랍니다. 광고 말씀은 주보에 있는 거 보시면요. 오늘 예배하게 계신 하나님께 감사드리고요. 또 혹시 온라인으로 예배 드리신 분이 계시면 속으로 단독방에 출석을 확인해 주시기 바랍니다. 이번 주 수요일에 소유성 공부가 사람의 타락, 죄, 형벌에 관해서 있고요. 웨스는 신앙 고백으로 돌아가서 잠시 거기 살피게 됩니다. 오늘 예배 후에 공동 의회가 있습니다. 예배 끝나고 바로 예배 그 공동회를 하려고 하는데요. 혹시 화장실 가셔야 될 분 계신가요? 괜찮으시면 그냥 할 수 있을까요? 네, 됐습니다. 그러면 광고 후에 바로 시작하도록 하겠습니다. 안건은 사역보고와 재정보고입니다. 다음 주일 예배 후에는 전교인 연합 친교 모임이 센터 내 해먼드룸에서 있는데요. 여러분 잘 아시지만 작년에 저희가 땡스기빙 때 했던 이 홀로에 가시면 왼쪽으로 있는 방에 있습니다. 그 외에 혹시 광고사항 있을까요? 제가 감사합니다. 큰일 날 뻔했는데요. 다음 주에 저희 모일 때 작년과 마찬가지로 선물 교환을 하려고 하는데 여러분들 선물 교환에 대해서 어떻게 생각하시는지 모르겠지만 사랑의 마음으로 같이 포용하면서 참여했으면 좋겠습니다. 그 기준은 15불 안쪽으로 16불까지는 괜찮지만 너무 막 25불 이렇게 가지 마시고 15불을 기준으로 해서 간단한 그리고 사랑하는 마음으로 잘 준비해 주시면 감사하겠습니다. 그 외에 여러 가지 프로그램들은 그날 오시면 알게 되실 겁니다. 네, 혹시 다른 광고 있으실까요? 없으시면 바로 공동의회